Students, so welcome to this fourth session. In the previous session, we have studied about various terminologies that we are used in the statistics. So continue with that. Now, in this class, we are going to study about the statistical survey. So that is, we all know that data is the basis for our quantitative analysis, for statistical analysis. So data is the fundamental foundation. For that, we have to make an analysis, statistical analysis. Government, business owners, and individuals collect the statistical data required to carry out their activities efficiently and economically. So, usually data ಯಾರು collect ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು collect ಮಾಡ್ತಾರೆ. Take for example COVID data. So what is the deaths today, what is the yesterday's date, what is that is they can look into that what is the increasing trend or declining trend. So these are all assessed by data collected every day, or it may be, that means every day ಏನು collect ಆಗ್ತಿದೆ data, ಆ data ಇಂದ ನಮಗೆ trend ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So they are using their, that is their purpose economically and efficiently. So therefore, data is the basis for statistical analysis. Analysis andre already we are studying. So whether it is declining or whether it is increasing or it is constant. So decline ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ death rate ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So but every day increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ death rate ಅಂದ್ರೆ it is pandemic is still is there and it is that is increasing trend. Pandemic ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ pandemic control ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್. How do we collect the information is depend upon how we plan the survey and execute the survey is also important. So how we collect the data? Data is, we know that data is nothing but a, that is an information regarding the particular observation. Like take for example information regarding the pandemic. So that is considered as data. It may be in the form of numerical facts and figures, or it may be sometimes it may be in a information itself. So pandemic ಬಗ್ಗೆ informations ಅನ್ನ ಅಂಕಿ ಅಂಶದಲ್ಲಿ collect ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು data ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what is the base for collecting the data? For collecting the data, that is government has to conduct the statistical survey. So surveys are conduct ಮಾಡುತ್ತೆ. Some important terms related to survey also studied here. So what we are going to study here, some important terms related to survey as well as the related to data, all are studied here. Next, the required information or data in a study may be obtained either through survey or experiment. Whatever the data we require, take for example, if you want the data regarding the how many are joined this, that is a college this year, then they have to collect, the government has to collect the information from the each and every college entire Karnataka. So that is considered as how they are going to collect. They may be collect from the colleges, or sometimes they may be collect from the external agencies also. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ collect ಮಾಡಬಹುದು. So in such a cases, how they conduct, that is they conduct the survey ಅಥವಾ field survey ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ವೆಗಳ ಮೂಲಕನೂ collect ಮಾಡ್ತಾರೆ. Or this is also called as investigation. Survey is also called as investigation. Sometimes it is also called as experiment, but there is some difference between the survey and experiment. Survey means it is usually that is there is no control. There is no control over the certain observation, but here we can control the observation. So that is experimental. Let us see what is that. Statistical survey are the most popular device of obtaining desired data. That means if you want the desired data, but for a particular field or particular observation, we have to conduct this statistical survey. So statistical survey are the most popular device. What is that? Survey is the device for obtaining desired data. Data ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಸರ್ವೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ from the existing population units with no particular control over the factor that may affect the population characteristic of interest in the study, that is called as statistical survey. So what is the definition of the survey? Here it is given the definition of the survey.
survey, statistical survey are the most popular device of obtaining the desired data from existing population unit, with no particular control over the factors that may affect the population characteristic of interest in the study. So what do you mean by no control over the population character? So take for example, here whatever the information they are giving, that we have to collect. We cannot exercise our control. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ we cannot guide them. So that is considered as that is called as control over the factor ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. So control over the factor, because we want genuine information. When we want genuine information, we cannot exercise any control over the that population in the sense already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. It is nothing but total number of units from which we are going to collect the information. Take for example, ಈಗ total number of units in the college ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು 3500 ಇದೆ, that is called as population. ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ they that is Bangalore University want to collect the information regard, they want to introduce the semester scheme or annual scheme. That is, in the place of semester scheme, they want to introduce the annual scheme. They want to conduct the survey. They want to take the information from the each and every student. So then they conduct the survey. Andre ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮು ಅಥವಾ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದನೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಈಗಿರೋ 3,000 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮೂಲಕ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದು ನಮಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕು, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ. ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋ, ನಮಗ್ ಬೇಡ ಅದು, ಆ ಮೆಥಡ್ ಬೇಡ ಈ ಮಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿತ್ ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಮೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ take for example, if you want to collect the information on a particular day from all the units, but that day they may be 10% absent in the college. In such a cases we cannot control over the control. That is nangenu alli adra mele control madak baralla. Avatittu ishtu jana astinda information we want to collect 100, but it is not possible because avatiddu 10% absent irbodu ಅಥವಾ 50% absent irbodu. So these are all considered as the factors. ಇವೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ವೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಡೇಟಾ, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಡೇಟಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಫ್ obtaining the desired data. ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದು. And then from the existing population. ಯಾರಿಂದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜನರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನಾವು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. with no particular control over the factor that may affect the population character of interest in the study. That is called as statistical survey ಅಥವಾ investigation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ field work ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So a statistical survey may be either general purpose survey or special purpose survey. There are two types of general purpose survey ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು special purpose survey. Take for example, this is special purpose. Now college ಅಲ್ಲಿ, that is university, want to introduce the what is that they want to introduce regarding the annual scheme or semester scheme. In such a case it is special purpose only. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ನಮ್ಗೆ 10 ವರ್ಷದ ಏನು ಜನಗಣತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಡೇಟಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು, ಫಿಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು, ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಎಷ್ಟು, ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಎಷ್ಟು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ದಿಸ್ ಈಸ್
contains a huge information that is called as general purpose. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ suppose take for example 18 years and above all are comes under the that is voting list. voting list ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ voting list ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ 18 years below 18 years ಅವರು voting list ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. So this is general purpose survey. That means when the data is used for the n number of activities. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರ್ಪಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂತ ಸರ್ವೆಗಳನ್ನ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಸರ್ವೆ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನವ್ರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದೇ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹುಡುಗರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸರ್ವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ methods or technique of data collection. So there are two type of data I have already explained in the previous class. That is secondary data and primary data. So primary data, these are the techniques for collecting the data. Techniques andaga census technique and sample technique. There are two techniques, census technique and sample technique. What is by census technique? Census technique means when each and every unit of the population under study is considered and they collected for a statistical investigation. That means each and every unit, that means take for example ನಾನು 3,000 ಜನರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆ 3,000 ಜನನಿಂದನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ our population is 3,000. So I want to collect the information from 3,000 units. That is called as census technique ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Each and every unit of the universe ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರತಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಂದದೇ. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಅದೇ ನಾನು ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 3,000 ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ. ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ process of selecting a part of the population under the study with a view to obtaining information about the whole population. ಅಂದ್ರೆ ಈ 3,000 ಏನ್ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆನ್ಸಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್, ಏನೋ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 50% ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ 3,000 25% ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಸಾಕು, ಒಂದು 1,000 ಜನ ಅಥವಾ 25% of the 3,000 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 750. ಆ 750 ಇಂದ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ we are not collecting the information from each and every unit, but we are collecting the information from the subset of that universe. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 25% ಅಥವಾ ಒಂದು 20% ಈ ತರದಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಕೂಡ, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಂದ ತಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 750 ಜನದಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. So that is called as census technique. Okay. So what do you mean by census technique? A complete enumeration of all items of the population is known as census inquiry. That means we are collecting the information from the each and every element. ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as census inquiry. It can be presumed that in such an inquiry, when all items are covered, no element of chance is left, highest accuracy is obtained. What is the main intention? Yake census technique anna tagotivi andre we want accurate information. Namage correct information beku andre census technique is important, because we are collected the information from almost all the person. ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ನಾಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಈಗ ನೀವತ್ತು ಹೇಳಿದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾಳೆನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ನು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಸೈಡ್ this type of inquiry involves great deal of time and money and energy, because we have to collect the n number of information from the n number of data, that is population ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಮನಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ and practical to examine every person or item in the population. But ಇದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಎಲ್ಲಾ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಇದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸಪೋಸ್ ಯಾರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾರೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ 100%, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್, we have to give them, that is whether he has negative or positive, find out ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ he has to be tested. So that is considered as required ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. we call this as complete enumeration or census. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. So only some part of the universe are selected. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 3000 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 300 ಜನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು 10% ಇಂದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ practically impossible when the population is infinite. Take for example, if you want to test the entire population of the Indian positive or negative ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಿಕಾಸ್ so close together. It is not possible to vaccinate. It takes nearly 2 years, and first population of vaccinate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 2 years ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ it is not possible. It is, even though we want to collect, but it is not possible because population is so vast. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಾವೇನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. In such a cases, we select the statistician examine a portion chosen from the population is called as sample survey. ಕೆಲವು portion ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ 10%, 20%, 25% ಇಷ್ಟನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as sample survey. So respondent selected in the sample should be representative of the total population called as a sample. Andre whatever the result we collect from the census technique, that same result may be given by the census technique. So that is considered a representative of the total population. ನಮಗೆ ಏನು ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ 10,000. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 10,000 ಜನರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ 1,000. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10%. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಅವಾಗ ನಾವು 10,000 ಜನ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೋ ಆರ್ ಎಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೀಗ ಬರೀ 1,000 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕ್ವಶನಬಲ್ ಇದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೋ ವಾಸ್ಟ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆಯ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅದು. ನಾವು ಸರ್ವೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ survey. And next come to concept of population and sample. So usually so far I have used population and sample. What is by population? Population is the entire group of individual we want to study, that's all. Entire group of individual that we want to study. Suppose take for example, you want to study that is only female employees in an organization.
ಫಿಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಬೇಡ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಜನರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಬರ್ಬೋದು. ಆ 2 ಲಕ್ಷನು ನಮ್ಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 2 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 10% ತಗೋತೀನಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ 10,000, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? 2 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ 2 ಲಕ್ಷ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10% ಅಂದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. So items in any field of inquiry constitute the universe. In population, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ 2 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ. That means we want to examine and collect the information from each and every person of item that constitute the population. ಈಗ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. Total number of students studying in a college, then the population of that college is total strength of that college. Total number of employees in a firm, total number of employees in a particular, take for example HIL ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 12,000 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. 12,000 ಜನದಿಂದಲೂ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 12,000 ಜನ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು 10% ಆಫ್ ದಿ 12,000 ಅಂದ್ರೆ 1,200. That 1,200 is called as sample and this is 12,000. ಇದು 12,000 ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 10% of the population ಅಂದ್ರೆ 1,200 ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That is sample. Next come to the difference between census and sampling. ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸರ್ವೆಗೂ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಸರ್ವೆಗೂ ಇರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್, ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೂ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅನಲೈಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಚೋಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲೈಕ್ 10%, 5%, 50% we can select it from the sample. It requires more money and time and energy. That is true, because we have to collect the information from the n number of elements or units. Automatically it requires time, energy, money ella jaasti ಬೇಕು. It requires less time because sample ಅದರ ಒಂದು 10% ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಎಲ್ಲರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, it takes 2 or 3 days ಆಗುತ್ತೆ. Result will be more accurate because we collect the information from each and every word. Automatic result ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is accurate. But here the collection drawn are less. Suppose it is not collection ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಜನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು 2,000 3,000 ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬರೀ 1,000 ಜನ, ಅವಾಗ accurate result ಸಿಗಲ್ಲ. This is also one of the difference. Next, it needs more organizational skill and large force of enumerator. ತುಂಬಾ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಕು ಮೊದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ, because we are collecting the information from the large portion. Therefore, we need skill as well as the plan. But here it does not require more skill or less number of enumerators. ಸಾಕು. Enumerators ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸರ್ವೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋತಾರಲ್ಲ, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಎನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಸಾಕು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬೇಕು. ಲಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ವೇಯರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Deep study of the subject is possible. Here deep study, but deep study of the subject is not possible. This is also one of the
Method is suitable when you require accurate and required that is required area of inquiry is limited. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ accurate result ಬೇಕು ಮತ್ತೆ limited area ಅಂದ್ರೆ 1 or 2 colleges ಇಂದ ಸಾಕು ನಮಗೆ, ಬಟ್ accurate result ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ is suitable when the area of inquiry is wide, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮೇಲಾಗಿ ನೀವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, a sample is a smaller group of member of population selected to represent the population. So ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ or sample ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸೆಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಬೇಕು ಅದೇ ಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 to 10 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 to 10 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 90 to 10 ಬೇಕು, 90 to 100 ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 90 to 100 ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಜುಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಯಾಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಬಯಾಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಯುಮರೇಟರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಟಾರ್ಮಿಸ್ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೋ ಅದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಸಪೋಸ್ ಲಾಟ್ರಿ, ಈಗ 100 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಟ್ರಿ ತಗೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 1 to 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಲಾಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as random. Random sample is one in which every member of population has equal chance of being selected. See here, 100 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ರಿ ಮೆಥಡ್ ತಗೋವಿ. ಅದ್ರ 100 ಜನದಲ್ಲಿ 10 ಜನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ 100ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾನ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ is simple random sample. The most common ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೈಕ್ ಲಾಟ್ರಿ ಮೆಥಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೇ ಸಿಂಪಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is regarding this sample. Next come to variable. This is very important from your statistics part. ಯಾವಾಗಲೂ variable ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What do you mean by variable? Variable means subject under study. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Take for example, university is conducting survey to collect the information whether to introduce annual scheme or semester scheme. So here annual scheme ಅಥವಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಡಿ. ಅದು ಸ್ಟಡಿ ತಾನೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 100 ಜನದಲ್ಲಿ 100 ಜನದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 100 ಜನದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. What that is called as variable. Rational unit of analysis that can assume any one number of designed set of value ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. This is called as variable. Definition Black and Champion ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ rational unit of analysis ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು rational unit that is considered as variable. It is a quantitative phenomena or subject under study. So variables are any characteristics that can take on different values such as height. Suppose we are studying about the height and the height become a variable. We are studying about the age become a variable. Or marks, income, expenditure, profit, loss, whatever it may be. ನೀವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋತೀರಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅದರಿಂದ ಡೇಟಾ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಡೇಟಾ ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್,
ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಈಗಿರುವಂತ 100 ಜನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ represent. Suppose you are studying about the two, that is take for example height weight ಎರಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ವೈ ಅಂತೀರಾ. ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಡಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as ಡೇಟಾ ಐಟಮ್. ಇದನ್ನ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಇದನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is called as variable. Next, come to variable is a characteristic that can take different value or different time, place, situation. ಇದು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಎರಡಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. Discrete variable means variable whose value is obtained by counting. Take for example, number of cars in a city. Car anta bandaga adu discrete because count 1 2 3 4 anta ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ 10,000 ಕಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 10,001 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 10,000.5 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಕಾರ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೌಂಟಬಲ್. 1 2 3 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇನಿದ್ರು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Continuous variable means whose values is obtained by measuring. Measuring ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 100 ಜನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೇಕ್ 10.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, 11.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 11.1, 11.2 ಈ ತರ ಇವನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that can be measured by continuous series. Got it? So continuous series ಏನ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, even a fraction ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is called as continuous series. Take for example, height of the student in a class, weight of the height ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು 5.1 ಇರ್ತಾನೆ, 5.2 ಇರ್ತಾರೆ, 6.6 ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ತರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಟು ಇಂಚಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಹೈಟ್ ಆರ್ ವೆಯ್ಟ್, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 60.5 ಅಂದ್ರೆ 60 kg, 42 kg ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಇವನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಷರಬಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟಬಲ್. ಇದು ಎಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕೆಜಿಸ್ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? Variable which can take only certain value, exact value ತಗೊಳುತ್ತೆ, like 20, 21, 22 ಈ ತರ. ಅದನ್ನೇ 20.5, 20.2 ಈ ತರ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ. ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ತದೆ. ನೋಡಿ 20.1 ನಾ ತಗೋಬಹುದು, 20.2 ತಗೋಬಹುದು, ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. Thus, the value of the variable can increase in a complete number, like a complete number ಅಂದ್ರೆ 1, 2, 3 ಈ ತರ complete number. Fractions ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ discrete variable. But here its value increase in a fraction, but not in jump. ನೋಡಿ 10.5 ಬರುತ್ತೆ, 12.33, 22.33 like that. even a fraction ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ 1, 2, 3. ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಪ್ಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಕಾಮ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 30 ಜನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, 30.5 ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. 30 ಜನ ತಗೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲ 30 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, 30, 35, 45 ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೆಜಿಸ್, ವೆಯ್ಟ್, ಇದನ್ನ ಏಜ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ 55.5 kg ಇದ್ದಾರೆ, 48.5 kg ಇದ್ದಾರೆ, 52 kg 0.5 ಇದ್ದಾರೆ, 52 kg ಹೇಳ್ತೀವಿ. So even a fractions can be shown in continuous variable. So this is the difference between continuous and
Next, under the experimental research ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ ವೇರಿಯಬಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ನವರೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತದನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿಯರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. There are two type of variable which are interrelated, mainly observed in correlation experiment. ನಮ್ಮ correlation ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, regression ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತರದನ್ನ independent and dependent. Take for example, that is independent andrenu, it is a stimulus or activity that is varied by researcher to create effect on the dependent variable. Cause andre, take for example, if you increase the advertisement expenditure, what will be the increase in sales? ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು. ಆರ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಸ್? ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ತರದ್ದು ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅವಾಗ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, there's a proportional expenditure that is influence the sales of a company, that is promotional expenditure. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ? ಈ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಸೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಟೈಪು. ಸೊ it is outcome or response due to effect of the independent variable. ಇದರಿಂದ ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. which researcher wants to predict, ಅದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವನ ಬ್ಯೂಟಿನ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಅವರ ಹೈಟ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆಯ್ಟ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ IQ ಈ ತರ ಕೆಲವು ಏನಿದೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ವಿಸ್ಡಮ್, ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಸೊ population characteristic is an attribute of population unit, or qualitative observation of elementary units are called as attributes. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಗುಣಗಳು ಏನಿದೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಆಫನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್, ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಕೇಸಾಗ ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಗಿ, ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇ ಆರ್ ಮೆಷರಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Qualitative data reflect the non-numerical features or qualities of the experimental units are called as attribute. So characteristic of the item under study, like a habit of taking smoking irbodu, drugs ತಗೋತಾ ಇರೋದಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಆರ್ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಟು ಮೆಷರ್ the unit in terms of which investigator count or measure the variable or attributes selected for the enumeration analysis or interpretation is known as the statistical unit. Take for example, ನೀವು ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸ್ ಇನ್ study ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ
ಕಾರ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಯೂನಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೌಸಸ್, ಎಷ್ಟು ಜನದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಇನ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್. ಅಥವಾ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್. If the number of houses in a particular area is counted, then house is a unit. Social unit anta heltivi. Club idu social unit yavu andre family, club. Yeah, take for example, ಈಗ ಕಾರ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದೇ ತರ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ therefore there are different type of units ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೆಫರ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ kgs, rupees, man, house, car, these are all called as unit of data collection. Unit of analysis, interpretation, ಈಗ ಅವರೇಜ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ರೇಷಿಯೋ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅವನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳೋದು. ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇಜು, ರೇಷಿಯೋ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್, ಇವನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್. Parameter is a quantitative characteristic of a population that we are interested in estimating, testing the data, like central average measure or dispersion or regression, skewness. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗನ್ನ ಹೇಳಿದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಯೂಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್. ಅವರೇಜ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರಲೇಷನ್, ರಿಗ್ರೆಷನ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದು ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಅವೆರಡೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೋಲ್, 1000. ಆ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಈಗ ಅವರೇಜ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1000 ಜನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ, ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಯೂನಿಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Inferential statistics enable us to make an educated guess from the population parameter based on the statistic computed from the sample randomly drawn from the population. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ now I am coming to what we have studied. There are certain terminologies. So terminologies, data last class alla ಓದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ವೆ ಮೂಲಕ. there are two type of survey. ಆ ಸರ್ವೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೇನು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು. These are all the things that we have learned in this chapter. Data may be collected by particular subject item that may be called variable or attribute. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಥವಾ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. We also learn from the terminologies like population, samples, parameter and unit. ಈ ತರ terminologies ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So now I am concluding the unit. Thank you.